हाय फ्रेंड्स, आपण मानकु पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल रे स्वागत। पिला माने आज आमे आलोचना करिबा तमरो जो 12 तारिख रे परीक्षा अछि एजुकेशन माने जेउ पिला माने एजुकेशन विषय को नै छ सेमानंकर पाई आजिरो वीडियो बहुत हेल्पफुल हेबो। काहे कि ना पिला माने आमे आज एजुकेशन रो बोर्ड परीक्षा पाई 70 मार्क संपूर्ण प्रश्न पत्र आलोचना करबा। 70 मार्क पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अटे। जहाँ जहाँ पॉलिटिकल साइंस रे सिलेक्शन दिया जाइथिला ताहा पड़ीथिला। तेणुकर समस्ते जो पिला माने एजुकेशन नहीं छ जदि चैनल रे नुआ अछो ताहेले चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सांग मानक सहित शेयर कर देबे एवं वीडियो गोटे लाइक कर देबे। ओके, चलंतु पिला माने आमे आज संपूर्ण आलोचना करबा। पिला माने तमरो 80 मार्क रे सही समय 3 घंटा मिलथला, 70 मार्क रे मध्य मिलिबो 3 घंटा। एमसीक्यू प्रश्न तमरो 20 टी आसीबो। प्रथम सिलेबस कहि देउछि एवं 7 टी केते मार्क आसीबो 2 मार्क और 3 मार्क। ओके, एवं तमरो 5 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन जो अछि 5 मार्क आसीबो। पिला माने 5 मार्क रो 3 टी करबा को पड़िबो, मात्र 3टी करबा को पड़िबो। ओके, तो चलंतु आमे संपूर्ण प्रश्न पत्र आलोचना करबा। समस्ते आंसर कहबे पिला माने। एठी रहिला तमरो प्रथम प्रश्न। ग्रुप ए सेमिति ग्रुप विभाग अछि 20 टी एमसीक्यू। प्रथम प्रश्न देखो, रूसो क्यों प्रकार शिक्षार प्रवर्तक थिले? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने। जे रूसो क्यों प्रकार शिक्षार प्रवर्तक थिले ना शिक्षिक केंद्रिक शिक्षा, समाज केंद्रिक शिक्षा, शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा ना विषय केंद्रिक शिक्षा? तमरा एठी सठिक उत्तर कोन हेबो ना शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा। ऑप्शन टी बोलाई। जो पिला माने ऑप्शन टी बोलाई को भाबुथलो ताहा करेक्ट अटे। ओके, परवर्ती प्रश्न देखो, धंदा केंद्रिक शिक्षा उपरे किए अधिक गुरुत्व देइछंती? धंदा केंद्रिक जो आमर काम गुड़िक अच्छी कार्य धंदा केंद्रिक शिक्षा उपरे के सेठी बेसी गुरुत्व देइछंती? ना गोपबंधु दास, ना महात्मा गांधी, ना रविंद्रनाथ टैगोर, ना श्री अरविंद? कौन हो तुम उत्तर? महात्मा गांधी। पिला माने तांकर जो मौलिक शिक्षा थिला सेठारे से धंदा केंद्रिक शिक्षा उपरे शिक्षण पद्धति रे धंदा केंद्रिक शिक्षा उपरे अधिक गुरुत्व देइथुले। निम्नलिखित मध्यरु केउटी श्री अरविंदଙ୍କ पूर्णांग शिक्षार एक अंग नुहे कहिछि पिला माने? श्री अरविंदଙ୍କର पूर्णांग शिक्षार केउटी अंग नुहे ना शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, वैषयिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा? समस्ते टिके भलो भाबरे बुझिके मने रखिबे। पिला माने उत्तर हे जिवो वैषयिक। श्री अरविंदଙ୍କ पूर्णांग शिक्षार अंग हेउची शारीरिक शिक्षा, मानसिक एवं आध्यात्मिक एवं पूर्णांग परिप्रकाश, किंतु वैषयिक शिक्षा नुहे पिला माने। सेहिथि पई तार उत्तर हे जिवो वैषयिक। ओके, परवर्ती प्रश्न एठी देखो, सत्यवादी वन विद्यालय किए प्रतिष्ठा करथिले? बहुत सिंपल प्रश्न। आर एन टागोर, श्री अरविंद, पंडित गोपबंधु दास, महात्मा गांधी? पंडित गोपबंधु दास पिला माने तमे जानी थिबो समस्ते। तापर देखो, देश शिक्षादान प्रणाली रूसों द्वारा उपस्थापन कराइथिला? माने रूसो केउ शिक्षादान प्रणाली उपस्थापन करथिले? ना प्रत्यक्ष शिक्षादान प्रणाली, ना परोक्ष संश्लेषणात्मक, ना आविष्कार? कौन पिला माने तमरा सठिक उत्तर हे जिवो आविष्कार मूलक शिक्षादान प्रणाली उपरे रूसो उपस्थापना करथिले। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु केउटी पछरे रूसोंकर समर्थन नाही? माने काहा पछरे रूसोंकर समर्थन तांकर सपोर्ट नाही? ना स्वतः प्रवृत्त विचार, स्वाभाविक प्रवृत्ति, ना युक्तियुक्त विचार, ना आदिम आवेग? कौन हो पिला माने तमरा सठिक उत्तर हो
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ମାନେ ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ପଛରେ ସମର୍ଥନ କରି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ନିମ୍ନୋକ୍ତମ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନା ଡାଇବେଟିସ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ନା ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ, ନା ବନ୍ଧୁତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ, ନା ଏଇଠି ଅଛି ତଟକା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉଦ୍ଦୀପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ଦୀପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରିଥିଲେ? ନା B.F. ସ୍କିନର, ଇଭାନ ପାଭଲୋଭ, ନା E.L. ଥର୍ନଡାଇକ, ନା W.H. ପେଷ୍ଟାଲୋଜି। ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଇଭାନ ପାଭଲୋଭ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଭାନ ପାଭଲୋଭ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 8 ମାର୍କର ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ତମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ 2ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଅଥବା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଓକେ, ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ କହିଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା? ମାନେ କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା? ମାନେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିକିରି ଆମର ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବା, ପୂର୍ବ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଚରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା E.L. ଥର୍ନଡାଇକ, B.F. ସ୍କିନର, ନା ଗେଟସ୍, ନା କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ରୋ। କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗେଟ୍ସ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଛ? ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ, ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିକ୍ଷଣ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଡେସ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମର ଫଳ। କାହା ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିମାଣର ଫଳ? ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାବଳୀକୁ, ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପରିଣାମ ଫଳ? ନା E.L. ଥର୍ନଡାଇକ, ନା B.F. ସ୍କିନର, ନା I. ପାଭଲୋଭ, ନା E.A. କିମ୍ବଲ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ E.L. ଥର୍ନଡାଇକ। ଓକେ, ସେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ନୁହେଁ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ନୁହେଁ? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହଜାତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଯିବ ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ, ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହଜାତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଥିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ କାରକ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଜଣେ ଶିଶୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲେ, ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି କରି, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମର ହେଇଯିବ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ହେବ? ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ବନନାଶନ,
ବିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ? ନା ବିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ। ଶିଳ୍ପାୟନ କାରଣ ଅଟେ। ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ। ବନନାଶନ ମାନେ ବନକୁ ନାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି କେଜାଣି, ତାହା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ? ଧାରା 21, ଧାରା 22, ଧାରା 23, ଧାରା 24। କେଉଁଠି ହେବ? ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଧାରା କ 21ର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଜାତୀୟ ଆବେଗିକ ସଂହତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜାତୀୟ ଆବେଗିକ ସଂହତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ନା DS କୋଠାରୀ, ନା ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ, ନା ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ଆବେଗିକ ସଂହତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାଟି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ନା ଧାରା 21 ଏ ବା କ, ଧାରା 45, ଧାରା 71, ଧାରା 43। କେଉଁଠି ହେବ? ତମର ଉତ୍ତର ହେବ ଧାରା 21। ମାନେ କ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ? ଜୀବନ କୌଶଳ, ଓକେ, ଜୀବନକୁ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷାରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଏଇଠି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ନା ସଚେତନ, ନା ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ, ନା ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। କ'ଣ ହେବ? ତମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆତ୍ମସଚେତନ। ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଚେତନ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାପକ ଅଂଶପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର କେଉଁ ମାପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର? ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକତା, ନା ମାଧ୍ୟମାନ, ନା ମାଧ୍ୟ, ନା ଗରିଷ୍ଠକ। ଏଠାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟ। ଓକେ, ମାଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାପକୁ ମାପିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ 10ରୁ 14ର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ କେତେ? 10ର 14ର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 10 ଏବଂ 14ର କେତେ ହେବ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ଭାଗ? ନା 9.15, 9.5 ଏବଂ 14.5, 8.5 ଓ 15.5, 8.5ରେ 14.5 ଭିତରେ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 9.5ର 14.5। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି କିଭଳି ସମାଧାନ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସବୁ ଡାଉଟ୍ ତମର ସେହି ୟୁନିଟ୍ର କ୍ଲିଅର କରିଦେବା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠିକ୍ କଥାଟି କ'ଣ? ମାନେ ଠିକ୍ କଥାଟି କ'ଣ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବ। ଓକେ, ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ନା କାରଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ସାଧନା। ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ଯଥୋଚିତ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ରହିଲା ତମର 20ଟି MCQ। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ମାର୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମାତୃଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ଏକ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ।
परवर्ती प्रश्न जॉन ड्यू समर्थन करिथिबा जे कोनसी दुईटी शिक्षादान प्रणाली तांकर शिक्षादान प्रणाली आलोचना करो मु आंसर मध्ये आनिबी चिंता करनी ऋषों अनुसार शिक्षा शारीरिक विकास लक्ष्यर व्याख्या कर ऋषों अनुसार शारीरिक विकास शिक्षा शारीरिक विकास किभली भाव हो पार देख सृजनशील चिंतनर जेकोसी दुईटी उदाहरण लिख पे एक तुम केवल सिंपल वाइज लिख मुझे आंसर आनबी अभिप्रेरणार प्रकार भेद लिख केते प्रकार ताहा लिख अंतर्दृष्टि शिक्षण अर्थ जीवन कौशल शिक्षा कौन शिक्षा क्षेत्र अपचय कौन जो अपचय आबद्धता अच्छी शिक्षा सूचना प्रजुक्ति विद्या जेकोसी दुईट उपादेय लिख सबू गुड़ाक इम्पोर्टाट पे निश्चित भाव में आसो आप देख गरिष्ठ को बुझाइवाई दुई तीन गोटे वाक्य लेख ना मध्यमान जेकोसी दुईटी उपयोगिता लेख शैक्षिक परिसंख्यान अर्थ कौन तापर देख 3 मार्क एटा स्क्रीनशॉट मार नियो पिला माने ओके 2 मार्क स्क्रीनशॉट मार दियो तमे तापर देख 3 मार्क बेसी किसी लिखा पड़ो ना तुम्हें सिंपल वाइज लिख शिक्षादान पद्धति रे प्रोजेक्ट मेथड कौन जो प्रोजेक्ट मेथड अच्छी शिक्षादान प्रणाली रे पद्धति रे लिख अच्छी गांधीजी शिक्षानीति को कहीं मौलिक शिक्षा कह जाए ऋषों जीवनी संक्षेप वर्णना कर शिक्षार अंतर्दृष्टि आवश्यकता कौन लिख तापर शिक्षण प्रक्रिया प्रचेषा किपरि अनुक्रिया को प्रभावित करे संक्षेप लिख अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व 5 गोटी शिक्षागत सूचना सह पाठ्यक्रम माध्यम शिक्षार्थी मानक किपरि मूल्यबोध शिक्षा दि जाय परिबो अपचय और आबद्धतार 5टी निराकरण उपाय लिख प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी मैंने पाठ त्याग कर 5टी कारण लिख एमती देव शैक्षिक परिसंख्यान उपादेयता संपर्क में कौन आमको लाभ मिले केन्द्र प्रवणतार माप गुड़िक कौन कौन शैक्षिक द्वारा शैक्षिक परिसंख्यान जेकोसी 3टी उपयोगिता एमती तुम आसो यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पे देख परवर्ती प्रश्न तुम ग्रुप डी ओके लास्ट 5 मार्क 3 गोटे आसो प्रथम प्रश्न अच्छी गांधीजी मत अनुसार शिक्षार लक्ष्यावली आलोचना कर मुझे सिलेक्शन दे देछि तुम जाकि देखिपार एटा केवल अतिरिक्त प्रश्न अटे अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व कौन परीक्षामूलक भाव वर्णना कर शिक्षागत प्रभाव देख यहीटा मुझे पाने यहीटा सिलेक्शन तापर शिक्षाधिकार नियम 2009 वैशिष्ट्य यही यूनिट आम सिलेक्शन आलोचना कर शिक्षार्थी मान आंतर्जातिक बुझाणा शिक्षा देवाई शिक्षकों भूमिका आलोचना कर तापर मध्यम क्या कहती यार व्यवहार एवं सुविधा असुविधा वर्णना कर आम केवल 1 एवं 2 नंबर यूनिट आलोचना कर 8 मार्क सॉरी 5 मार्क तेणुक आउ भिडियो आना आंसर सांगे सांगे आना पिलाने आ गोटे कथा कहे जो पिलाने चैनल ए पर्यंत नुआ अछ चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर दियो एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दियो धन्यवाद देखा करबा आ गोटे नुआ भिडियो रे।